সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, ইট ওয়াজ ভেরি স্মুথ। হঠাৎ করে 2019-এ it was a 5 minutes incident. Before 5 minutes my husband was with us, and after 5 minutes Hi everybody, welcome to another exciting episode of the podcast at Searching Soulmate. My name is Munmun Poddar, the founder, and today I am truly excited to bring our special guest who is going to share her story of strength, resilience and purpose. At Searching Soulmate, we believe that every human story carries a deeper truth of resilience, courage, loss, reinvention, love, and hope. Our platform exists to create safe spaces for conversation that heal, inspire, and remind us that even in the darkest moments of our life, we can rebuild with dignity, strength, and purpose. Today's episode is a celebration of such a journey of a woman who turned grief into grit, loss into leadership, and challenges into courage. Welcome, Gauridi, to this podcast. Thank you so Of much. Searching Soulmate. And your journey is just not inspiring, it is extremely human. And we would really love to hear from you how through this life, how you have turned all those lemons into lemonades which were thrown your way. First of all, I want to say that thank you so much for bringing me here, and above all I am very much excited to tell you about my journey and inform others as well. Gauridi, your journey is extremely inspiring. I am sure our audience, when they hear that entire podcast, they will agree with me fully. If you had to sum up in one line, how would you describe your life? আমাকে আবার রবীন্দ্রনাথেই ফিরে যেতে হবে। মনের আজ কহজে ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যের এলাও সহজে, টেক লাইফ অ্যাজ ইট কামস। Beautiful sentence. And I think somewhere it connects with the essence of Searching Soulmate. On our platform, we ask people not to blame the world, but rather look inwards, soul Absolutely. searching. And I think what you said kind of combines that saying of Rabindranath Tagore along with what we are trying to do on our platform, that life will have its challenges. It is how you take it and make it, and you have to accept and work alongside it to make it beautiful, livable, and worth celebrating the journey of life, right? Actually that's why I depend totally on Rabindranath, because if you go through Rabindranath Tagore's poems and songs, whatever, that is only searching your soul. Absolutely. Searching your soul. Absolutely. So beautiful. Well said. So Gauridi, why don't you share about your life, about your journey, and the incident which made you rise up like a phoenix? My journey was very beautiful, to say in short. কারণ ছোট থেকে আমি একটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, সো দ্য কাইন্ড অফ লাভ, দ্য কাইন্ড অফ টুগেদারনেস যেটা দিয়ে আমি আমার ব্রট আপ হয়েছি আমি, সেটা ওয়াজ ভেরি নাইস। তারপর আমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি, ইট ওয়াজ আ লাভ ম্যারেজ। সো before marriage it was love, after marriage it was more than love. So খুবই ভালো চলছিল জীবনটা। তো তারপর আমার একটি ছেলে হয়, আমাদের রাদার একটি সন্তান হয়, we had a baby boy. তো সেই ছেলেটি বড় হচ্ছে, সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, it was very smooth. হঠাৎ করে 2019-এ it was a 5 minutes incident. Before 5 minutes my husband was with us, and after 5 minutes he was no more. It was a massive cardiac arrest, and
আমি এখনও ওই রাত্রিটা মনে করতে পারি, 15 জানুয়ারি 2019 মিডনাইট, যার জন্য ডিসিতে মানে ডেথ সার্টিফিকেট ইট ইজ 16 জানুয়ারি 1:30 AM অ্যান্ড হি ওয়াজ কোয়াইট ওকে। সারাটা দিন আমাদের হসপিটালেই কেটেছে, কারণ আমাদের একজন রিলেটিভস ওয়াজ ভেরি সিক এবং এতটাই অসুস্থ উনি যে ডক্টর তখন তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন যে আমার কাকা, মাই আঙ্কল। তো সেই সময় আমরা হসপিটাল থেকে ফিরে উই আর ভেরি টায়ার্ড। তো তার মধ্যেও আমরা জাস্ট রাত্রে শুতে যাব, এবং খুবই চ্যালেঞ্জিং টাইমটা আমার জন্য আরও হয়েছিল, বিকজ তার 20 days পরে 5th February 2019 আমার ছেলের আইএসসি পরীক্ষা। ইট ওয়াজ নট আ 6-7 অ্যানুয়াল টার্ম, ইট ওয়াজ ফাইনাল আইএসসি। তো একটা সিচুয়েশনটাই সেরকম, বাড়িতে পড়াশুনো করতে হবে, যা হয় এই বয়সের ছেলে পড়াশুনো করছে না, তো সেই নিয়ে একটা রাগারাগিও হচ্ছে ছেলের সঙ্গে। এইসবের মধ্যে হঠাৎ করে রাত 1:20-25 নাগাদ আমার হাজব্যান্ড আমাকে ঘরে এসে বলেন যে হি ওয়াজ হ্যাভিং সিভিয়ার পেন, রেস্টলেসনেস, এবং যেটা হয় যে ব্রিদিং ট্রাবল, অ্যান্ড ইট ওয়াজ সিভিয়ার, প্রচণ্ড কষ্ট পেলেন। কিন্তু আফটার 5 minutes হি ওয়াজ নো মোর। আমরা অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম, লোকজন ডাকলাম, কিছুর কমতি হয়নি, বাট হি ওয়াজ নো মোর, লাইফ কুড নট বি সেভড। আমরা যখন হসপিটালে পৌঁছাই তখন অলরেডি হি পাসড অ্যাওয়ে। তো সত্যি কথা বলতে কি, সেই মুহূর্তে না, ওয়েন সামথিং হিটস ইউ, তোমার কোনো রিয়েলাইজেশনই হয় না। সেই সময় একটা শক, যদি একটা খুব ঝড় হয়, তুমি দেখবে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে তুমি যদি রাস্তায় থাকো, তুমি না তখন কিছু বুঝতে পারবে না, কারণ তখন তুমি তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে, তখন তুমি সেই ঝড়টা কিভাবে পেরিয়ে যাওয়া যায় দেখবে। কিন্তু ঝড়টা পেরিয়ে গেলে বা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে তার কনসিকুয়েন্সেস কি, সেটা হয়তো কিছুদিন পর থেকে বোঝা যায়। সেই সময় কিছু রিয়েলাইজ করার মতো অবস্থা আমার ছিল না। শুধু আমি অ্যাম্বুলেন্সের বাইরে আমার ছেলেকে দেখি, অ্যান্ড আমার ছেলের মুখটা দেখে, আমার ছেলের বিহেভিয়ারটা দেখে আমি তখন বুঝতে পারি যে শোক, দুঃখ, আই ক্যানট এফোর্ড টু ডু দ্যাট। আমার কাছে সব কিছুই এখন বিলাসিতা, বিকজ আফটার 20 days হি ইজ হ্যাভিং হিজ ফাইনাল আইএসসি এক্সাম, এবং আমি যদি এখন শোক দুঃখ নিয়ে পড়ে যাই, দেন হিজ ফিউচার উইল বি রুইনড। সো আমার কাছে, আমার তখনই কীরকম যেন মনে হলো যে আমাকে এটার থেকে উঠতে হবে। মানে অ্যাট দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আমার কাছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেই মুহূর্তে, হয়তো অনেকের শুনলে মনে হতে পারে যে একজন ওয়াইফ, তার হাজব্যান্ড চলে গেছেন, তিনি শোকে দুঃখে কেন ভেঙে পড়েননি, আমি কিন্তু পড়িনি, ইটস আ ফ্যাক্ট। কারণ সেই মুহূর্তে আমার ছেলে ছাড়া আর কিছুর কথাই মনে হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে আই ফাউন্ড যে ইট ইজ very difficult, because I have lost not only my husband, I have lost someone who was more than my friend. তো আমাদের সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধুত্বটা অনেক বেশি ছিল, বরং স্বামী স্ত্রীর যেটা সম্পর্ক হয়, হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ, তার থেকে অনেক বেশি ছিল আমাদের বন্ধুত্ব, ফ্রেন্ডশিপ। সো ওই যে সারাদিনের পরে একটা মানুষের সাথে গিয়ে কথা বলা, একটা মানুষকে সব কিছু বলা, আই এম ভেরি টকেটিভ অ্যান্ড হি ওয়াজ আ গুড লিসেনার। তো সেটা তো, যে টকেটিভ তার একজন ভালো লিসেনারের প্রয়োজন হয়। তো সেই মানুষটা, এবং তাকে সব কিছু বলা যায়, এনিথিং, মানে তুমি তার কাছে ডিসক্লোজ করতে পারছো, ওপেন আপ করতে পারছো। তো সেইটা আমার কাছে আজ পর্যন্ত সব থেকে কষ্টের জায়গা। তারপরে যেটা সব থেকে আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে, সব থেকে, সেটা হচ্ছে মানুষের করুণা, পিটি, যেটাকে ওভারকাম করা খুব মুশকিল, এবং যেটাই হয়তো আমাকে, আমি এখনো সবার সামনে বলছি
যে আমাকে যে পিটি করা হয়েছে, আমাকে যে করুণা করা হয়েছে, আমার জন্য যে দুঃখ প্রকাশটা এমনভাবে তার এক্সপ্রেশনটা হয়েছে যেন আমার সব শেষ। তো সেইটাই বোধহয় আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে অনেক হেল্প করেছে। সো আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দোজ পিপল যারা আমাকে খুব করুণা করেছেন, কারণ তারা হয়তো আমাকে আসলে বুস্ট আপ করেছেন যে আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, সেটা আমি পরে রিয়েলাইজ করেছি। কি psychology says that when you're pushed to the wall you actually force yourself back to rise up, এবং in similar situations how two women can rise up like a phoenix. আমার মনে হয় দুটো সেপারেট স্টোরি, কিন্তু ওই কোথাও একটা মিল আছে। এরকম তুমি হয়তো বহু স্টোরি পাবে, তুমি হয়তো নিজে এক্সপেরিয়েন্স করেছো আরেকটা স্টোরি, আমি নিজে এক্সপেরিয়েন্স করেছি বা শুনেছি বহু লোকের স্টোরি, যার থেকে আমি বুঝেছি যে আই এম নট দ্য অনলি ওয়ান। এবং আমি আমার ছেলেকেও এটা বুঝিয়েছি যে মানে মেবি 1000 জনে, 10,000 জনে, 20,000 জনে 1 মিলিয়ন ধরতে পারি, তাতে আরো 4 জন হলেও আছে। ইট ইজ নট দ্যাট যে শুধু আমাদের সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছে। আই থিংক টুডে ইনফ্যাক্ট আজকের দিনে যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা রয়েছি পোস্ট কোভিড, আমরা কন্টিনিউয়াসলি আমরা নিউজ পেপার খুললেই দেখতে পাচ্ছি খুব অল্প বয়সের লোকজন, ছেলে মেয়েদের খুব একটা ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে। এবং এই যে হেলথ রিলেটেড যে একটা ওয়ারি, সেটার কিন্তু একটা সূত্রপাত কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইল। এই লাইফস্টাইলের একটা কিন্তু জিনিস, একটা মেজর ট্রিগার, যেটা ইনফ্যাক্ট আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে কথা বলে থাকি যে ইউনো স্ট্রেস অ্যাংজাইটি একটা এমন জিনিস যেটা লোকে অ্যাকচুয়ালি ফিল করে কিন্তু সেটাকে কখনো প্রকাশ্যে আনতে পারে না। আর একটা জিনিস আই ফিল ভেরি নাইস দ্যাট ওয়েন ইউ সেড দ্যাট your husband was your that soulmate friend, that মানে যেখানে বন্ধুত্ব ছিল, একটা রোম্যান্টিক সোলমেট, গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড শেয়ারিং, এই শেয়ারটা লোকে করতে পারে না। আজকে আমাদের সমাজটা এমনভাবে হয়ে গেছে, রিলেশনশিপসগুলো ঠিক সুন্দর নয়, তো যার ফলে মানে কেউ কাউকে না ভাবে যে বলবো, একটা জাজমেন্ট থাকে, মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের ভেতরেও, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের ভেতরে, বন্ধুদের ভেতরে। আমি তো আই হ্যাভ গুজ বাম্পস যে আমার খুব প্রিয় মেড সে এসে আমাকে বলছে যে দাদা চলে গেল, তোমাদের এত সুন্দর সম্পর্ক, আমাদের সম্পর্ক তো ভালো না, আমার হাজব্যান্ড চলে গেলে কি ক্ষতি হতো। তো ওখানে ডিপে ঢুকলে ও যে কি বলছে, শি ইজ নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো হোয়াট ইজ শি সেইং, বাট কতখানি সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন থাকলে এই কথাটা একজনের মুখ থেকে বেরোতে পারে। আই থিঙ্ক ইট ইজ ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য সোশ্যাল স্ট্রেটা টুডে, বিকজ আমরা যখন আমাদের যত ক্লায়েন্টেলস আছে মেজরলি একটু নিশ মার্কেটে আমরা কাজ করি, একটা আপার মিডল ক্লাস, এবং সম্পর্কের যে ভাঙনটা নিয়ে কথা হচ্ছে, এটা কিন্তু সব স্তরে আছে একদম। এবং এই যে বন্ধুত্বমূলক যে সম্পর্কটা, এটা প্রায় নেই বললেই চলে আজকাল। এখানে দাঁড়িয়ে যেটা আমার একটা মানে মনে হয় যে অ্যাজ আ ফাউন্ডার হোয়াট উই ফিল অন আওয়ার প্ল্যাটফর্ম ইজ দ্যাট হতে পারে যে অন মাই পার্সোনাল ফ্রন্ট মাই লাইফ ইজ নট পারফেক্ট, হতে পারে, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ মেনশন কি সোসাইটির কিছু নর্মস আছে, সেটা আমাকে একটু মেনে চলতে হচ্ছে, আই এম অলরেডি স্টাক, আই ডোন্ট নো হাউ টু স্টেপ আউট, বাট তার মধ্যে ভালো থাকতে গেলে কিন্তু দেয়ার আর প্ল্যাটফর্মস, দেয়ার আর প্লেসেস, দেয়ার আর সেফ স্পেসেস যেখানে কিন্তু স্টেপ আউট করা উচিত। আর ভেরি ইম্পর্টেন্টলি এই যে আমি সোল সার্চিং কথাটা বারবার বলি, এই সার্চিংটা কিন্তু নিজেকে দিয়ে শুরু হয়, মানে এই শুরুটাতে ইট ইজ অ্যাবাউট লার্নিং সামথিং নিউ, ইট ইজ অ্যাবাউট ইনভেস্টিং ইন ইয়োর সেলফ। তো এই জিনিসটা এইটুকুনি যদি করা যায়, তাতেই কিন্তু আমার মনে হয় লাইফটা অনেকটা একটা সুন্দর, একটা মানে কি বলবো, একটা একটু শান্তি থাকে। আই এম নট overly dependent on another man for or a woman. Why am I talking about a man? It's in today where we are, where men and women দুজনেই চাকরি করছে, দুজনেই সমান তালে উপার্জন করছে, there is a huge lot of, I think there's a lot of conflict. এই কনফ্লিক্টটা প্রত্যেকের নিজস্ব রিজনস আছে। এই রিজনসগুলোকে আমরা যদি সাইডে রেখে
নিজের মধ্যে যদি একটু ইনভেস্ট করতে পারি। সব থেকে বেশি দরকার কি জানো, নিজের প্রতি টাইম ইনভেস্ট করা। অ্যাবসলিউটলি আমি প্রত্যেক মহিলাকে বলি, তুমি যতই বলো মেন উইমেন সবাই এখন সমান তালে কাজ করছে, অল আর ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়তো, কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে কিন্তু 90% মেন আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, women cannot 90% be. women Women cannot be. I think that is how society has tuned us, যে মানে দায়িত্ববোধটা মহিলাদের একটু বেশি থাকে বলে আই গেস ওটাতে একটু হয় যে বাচ্চারা বাড়িতে রয়েছে, মা বাবা বয়স ছোটবেলা থেকে না ওই দায়িত্ববোধটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমার মনে হয় এটা somewhere I think we've seen things, we've seen our mothers, we've seen our grandmothers, ওইটা আই গেস সামহাউ একটু আমাদের পার্কুলেট হয়ে গেছে, এটা কিছু করার and the guys, they have seen their fathers, they have seen their grandfathers. See, today the world is changing. There are a lot of men who actually can really take care of their families. There are এবং they are taking care, doing they are very well. there. But ওইটা খুব সংখ্যাটা ভীষণ কম। সংখ্যাটা কম, শুধু কম নয়, আমি তোমাকে একটা কথা বলছি মুনমুন, সংখ্যাটা কম নয়, একজন ছেলে, তোমারও এক্সপ্রেশনের মধ্যে দেখবে এটা চলে আসবে, একটি ছেলে যখন টেক কেয়ার করছে বা একটি ছেলে যখন বাড়ির সামান্য বাড়ির কাজও করছে, এটা কিন্তু তার একটা অ্যাডেড কোয়ালিটি। It should not be an added quality. True. Agreed on this point completely. It should not be an added quality. It is, একজন মহিলা যখন বাইরের কাজ করে বাড়ির কাজ করতে পারছে না, তখন কিন্তু he is disqualified. Absolutely. Why this is? He is qualified because উনি বাইরের কাজ করে বাড়ির কাজ করছে and he is taking care of his children or his mother or his parents, whatever. The aged ones, কিন্তু মহিলা যদি সেটা করেন, সেটা তো কোনো প্লাস পয়েন্ট নয়, উল্টে না করলে সেটা একটা বিরাট বড় ডিসকোয়ালিফিকেশন। আমার মনে হয় এখানে আমরা সমাজের একটা এমন জায়গায় এসেছি যে মেয়েরা অনেকটা এগিয়ে এসছে, কিন্তু সমাজটা ঠিক ততটা আমার মনে হয় বাকি সমাজটা এগোতে পারেনি। এবং বলছি তো বাই 2047 50% women globally will be single and they will choose to be single. আজকে অলরেডি নাম্বারসটা বাড়তে শুরু করেছে because they don't need a man to complete. But saying so, it is a wonderful feeling when you actually have a good companion. আর আমি বারবার বলি প্ল্যাটফর্মে যে সোলমেট যে কেউ হতে পারে, your best friend, your child, your sibling can be your soulmate. But if you're lucky enough, maybe you also might find a romantic soulmate. ঠিক আছে, এই জায়গাটা কিন্তু it's a very nice sweet spot. এই জায়গাটাতে থাকতে গেলে, এই জায়গাটা পেতে গেলে কিন্তু আমাদের নিজেদের একটা বিশাল বড় সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশনের জায়গা রাখা উচিত। একদম খুব বেশি পরিমাণে নিজেকে খুঁজে দেখা, নিজেকে বোঝা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে আবার ওই সার্চিং সোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবসলিউটলি। আর ইনভেস্টিং ইন ইয়োর ওন গ্রোথ, ইন ইয়োর ওন সেলফ ইজ নন নেগোশিয়েবল। মানে আমি জানি বললে হবে না, আমাকে নতুন জিনিস জানতে হবে, নতুন জিনিস শিখতে হবে, নতুন জিনিস পড়তে হবে, একটা নতুন হবি পারসিউ করতে হবে। You make so many new friends. Who said friendship cannot happen? You are 50 years of age. আমি এরকম কথাও আমার বন্ধুদের বলেছি, যে অফকোর্স মহিলা বন্ধুদের, যে দুপুরবেলা কিছু করিস না, নাচ করিস না, গান করিস না, আঁকতে পারিস না, কিছুই করতে পারিস না, কোনো হবি নেই, কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে তোর ইন্টারেস্ট নেই, তুই দুপুরবেলা রাস্তায় বেরিয়ে যা, একটা সময় রাস্তায় বেরিয়ে যা, বেরিয়ে গিয়ে তুই চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, টেলারিং শপ, হোয়াটএভার, তাদের সাথে দুটো করে কথা বল। দ্যাট ইজ অলসো একটা টাইম ইনভেস্ট নিজের পিছনে, যে সময়টা তোর ছেলে জল চাইলেও তুই দিবি না। তোমার নিজের, এটা আমার নিজের সময়, এই সময়টা আমার, এই সময় আমি তোমাদের জন্য নেই, এটা যদি একটু একটু করে প্র্যাকটিস করা যায় না। কারণ আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি, দীর্ঘদিনের রিলেশনশিপ ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর রিলেশনশিপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছে। তার কারণটাই এটা, যখন ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে দে আর ফিলিং ভেরি লোনলি, কারণ তাদের আর কোনো কাজ নেই, তারা তাদের পুরো টাইমটা ইনভেস্ট করেছে ছেলে মেয়েকে বড় করতে, তারা পুরো টাইমটা ইনভেস্ট করেছে বরের টাই বেঁধে দিতে। সো এই টাইমটা ইনভেস্ট করার পরে যখন তারা সবাই এবার কাজের জগতে ঢুকে গেছে এবং বর রিটায়ার করে গেছে, পাড়ার ক্লাবে সময় কাটায়, ঠিক আছে, বন্ধু বান্ধবের সাথে ঘুরতে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তখন ওই মেয়েটি
আস্তে আস্তে তার লোনলি, ওই জন্য আমি বারবার বলছি মেয়েরা কেন বেশি লোনলিনেসে ভোগে, এবং হ্যাঁ ইয়েস, এবং লোনলি হতে 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 একটা সময় গিয়ে ওই যে আবার তুমি বললে দেওয়ালে পিঠ ঠেকার কথাটা, যখন তখন তারা হয়তো একটা রিভোল্ট করে একটা ফাইনাল একটা বড় ডিসিশন নিয়ে নিচ্ছে। সেই ডিসিশনটা যাওয়ার দরকারই হয় না যদি প্রথম থেকে তারা ওই সার্চিং সোলে থাকে এবং তার সোল কি চায় সেইভাবে একটু একটু করে নিজেকে নিজের জায়গাটায় নিজের মতো করে ইনভেস্ট করতে থাকে। Absolutely. Gauri, your mother is 93 years of age. She is currently suffering from a little bit of dementia. But I remember when we were having the conversation that, come to the podcast, you mentioned that when your husband passed away, something she said stayed with you, something which made you very strong. Could you share it with our audience? অ্যাকচুয়ালি আমার হাজব্যান্ড যখন চলে যান তখন মাই মাদার ওয়াজ নট সাফারিং ফ্রম ডিমেনশিয়া, শি ওয়াজ কোয়াইট ওকে। 2019, ইট ওয়াজ প্রি কোভিড। যখন আমার মাকে খবরটা দেওয়া হয় তখন আমার মা একটাই কথা বলেন, she was then 93 minus 7, 86 years old, 86 years old এর একজন মহিলা। তিনি বলছেন যে আমি কি দেখতে পাবো যে এই যে এত বড় একটা ব্লান্ডার হয়ে গেল আমার মেয়ের সঙ্গে, এরকম একটা বড় মিসহ্যাপ, তারপরে জার্নিটা ও খুব স্মুথলি সেল করছে এবং ফাইনালি ওর ছেলেকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, সেটা আমি দেখতে চাই। তো আমার কাছে এটা একটা মানে এটা আমার একটা বিরাট কেক ছিল। তার কারণ হচ্ছে যে সাধারণভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা এ ধরনের খবর শুনলে, একমাত্র মেয়ে, তার হাজব্যান্ড চলে গেছে, তার ছেলের তখন পরীক্ষা এসছি, তো আমি কেন থাকলাম, আমি কেন চলে গেলাম না, এই দিনটা আমায় কেন দেখতে হলো। কিন্তু আমার মা কিন্তু আমার পাশ থেকে সরে যেতে চাননি, বরং উল্টোটা, ঠিক উল্টোটা, যে উনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন, শি রিয়েলাইজ দ্যাট যে আই নিড হার, শি নিডস মি, শি থট মাই ডটার নিডস মি অ্যাট লিস্ট টু সেল থ্রু দিস জার্নি। তো সেইটা আমাকে ভীষণ একটা, যে একজন এই বয়সের মহিলা যদি এইভাবে ভাবতে পারেন তাহলে ওয়াই নট মি, তাহলে আমি। একটা খবর, সেটা হচ্ছে আমার ছেলে ওই ঘটনার 4 মাসের মধ্যে আমার ছেলে যখন সিম্বায়োসিস ল স্কুল পুনাতে চান্স পায়, তারপরে ওর একটা ট্রমাটিক কনভালশন হয়। আমি হসপিটালে ওকে নিয়ে 6 দিন ছিলাম। সো সেটাও একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা, এক তো হাজবেন্ডকে হারিয়েছি, তারপর ছেলে ওরকম একটা ট্রমাটিক কনভালশনে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর আমার ছেলে বোধহয় পুষ্পা আই হেট টিয়ার্সে বিশ্বাসী, আমার ছেলের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়তো না। তো সেই জন্য হয়তো ওরকম একটা ট্রমা, যেটা ডাক্তার বলেছিলেন, একটু ভেতরে রেখে 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 আলটিমেটলি যখন ও সাকসিড করেছে, যে ওর আইসি হয়ে গেছে, ওর চান্স পেয়ে গেছে সিম্বায়োসিস পুনায়, ওর বাবার অ্যাকচুয়ালি খুব ইচ্ছা ছিল ভর্তি করার, সেটা হি কুড ডু ইট, তখন ওর ওই কনভালশনটা হয়। কিন্তু আমি সব কিছুর সাথে কিন্তু লড়ে গেছি, আমি কিন্তু ফাইট ব্যাক করেছি সব কিছুর সাথে, বিকজ আই ট্রুলি বিলিভ যে মন্দ যখন আছে ভালো আছে। Gauri, you mentioned the fact that you also, through all of this journey which you kind of shared with the audience and with me, something which kind of helped you stay sane and stable was your professional life. Absolutely. And কথা বলতে গেলে এটাই বলবো যে সম্পূর্ণ একটা উইমেন সেন্ট্রিক ম্যাগাজিন শো, অডিও ভিজুয়াল, একটা রিজিয়নাল বাংলা চ্যানেলে 21 বছর ধরে চলেছে, 21 ইয়ার্স। আফটার কোভিড ওটা বন্ধ হয়, অবশ্য একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টেও একটা প্রোগ্রাম তো যায়। এটা বেসিক্যালি মহিলাদের সমস্ত সেগমেন্টকে কভার করতো, ইটস বিউটি, ইটস ফ্যাশন, ইন্টেরিয়ার, হেলথ, ফুড, কুকারি, এভরিথিং।
কিন্তু আমাকে যেটা খুব আমার কাছে যেটা খুব স্ট্রাইকিং ছিল সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা অদ্বিতীয়া বলে সেগমেন্ট ছিল, যেখানে আমরা সোসাইটির বিভিন্ন বিভিন্ন সেগমেন্ট থেকে যে সমস্ত মেয়েরা মহিলারা যারা অদ্বিতীয়া, যারা একমেবা দ্বিতীয়ম, ওয়ান অ্যান্ড অনলি, তাদের আমরা ইন্টারভিউ করতাম। এবং অ্যাজ অ্যান এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার সেই শুটিংগুলোতে আমিও যেতাম। তো তাদের কাছে গিয়ে যেমন আমরা নবনীতা দেবসেনকে ইন্টারভিউ করেছি, আমরা বাণী বসুকে ইন্টারভিউ করেছি, এরকম প্রচুর প্রচুর। আমার একজনের কথা না বললেই নয়, she is basically a renowned dancer and social reformer, অলকানন্দা রায়। অলকানন্দাদির কথা আমি এই জন্য বলবো যে অলকানন্দাদির কাজের কথা আমরা সবাই জানি, উনি কিভাবে প্রিজনারদের নিয়ে কাজ করেছেন। সোশ্যাল রিফর্মার হিসেবে উনি অনেক কাজই করেছেন, প্লাস নাচ তো মানে অ্যাবসলিউটলি স্টানিং, শি ইজ আ স্টানিং ডান্সার অ্যান্ড দ্য গ্রেস শি হ্যাজ। উনি একটা আলোচনায় বলেছিলেন যে ওনার হাজব্যান্ড যখন মারা যান তখন হার কিডস ওয়ার লিটারালি কিডস, তা উনি আমাকে বললেন যে উনি কিন্তু জানেনও না যে, ইনফ্যাক্ট তখন তো আমার এই ঘটনা ঘটেনি, ওনার জানার কোনো প্রশ্নও নেই। উনি গল্প করতে করতে বললেন যে আমি এটা ভেবেছিলাম যে বেচারা হয়ে থাকবো না, আই কোট আনকোট अगेन হার, বেচারা হয়ে থাকবো না, সিম্প্যাথাইজ করে আমাদের রেখে দেওয়া যাবে না। আমি আমার বাচ্চাদেরও বলেছিলাম এবং নিজেকেও বলেছিলাম, এবং তারপর থেকে লাইফ ইজ ডিফারেন্ট। এইটা আমার জীবনে যখন ঘটনাটা ঘটলো এবং আমি যখন বুঝতে পারছি যে আমি বেচারা হয়ে থাকলে অনেকের ভালো লাগছে, আর আমি বলছি মেন উইমেনের এই সমস্যাটা হয়, একজন মেয়ে একজন ভিডোয়ারের যে সমস্যাটা হয়, কিন্তু সেটা কিন্তু একজন হাজব্যান্ডের যখন ওয়াইফ মারা যায় সেই সমস্যাটা তিনি অতটা ফেস করেন না। কারণ এক তো আমাদের প্রবাদ আছে, বৌমা কি ভাগ্যবানের বউ মরে, যাই হোক হোয়াট এভার। আর একটা কথা হচ্ছে যে বউ মারা গেলে তো কোনো হাজব্যান্ড বেচারা হয় না, কিন্তু হাজব্যান্ড চলে গেলে বউটি বেচারা হয়ে যাচ্ছে। এই যে অলকানন্দাদির কথাটা যে বেচারা হয়ে থাকবো না, সিম্প্যাথি নিয়ে থাকবো না, এবং সিম্প্যাথি নিয়ে না থাকলে সমাজে অনেক লোক বেশ অসন্তুষ্টও হয়, তাদের মনে দুঃখও লাগে যে রোজ রোজ গিয়ে কেন আমাকে অন্যের পায়ে পড়তে হচ্ছে না, ইন অল টার্মস, নট অনলি ফিনান্সিয়ালি, হ্যাঁ সমস্ত দিক থেকে। তো সেইটা আমাকে সম্পূর্ণার এই একটা দিক আমি বলবো, এই অদ্বিতীয়া নারী সেগমেন্টের জন্য আমি সবসময় বলি কখন কার কি কাজে লাগে কেউ জানে না। হ্যাঁ, তো এই অলকানন্দাদির ইন্টারভিউটা আমাকে ভীষণভাবে, মানে আমি আবার এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থ্যাংক ইউ অলকানন্দাদি বলছি। অলকানন্দাদির এই কথাটা আমি আজও মনে রেখে চলেছি, তার পরবর্তীকালেও আমার অলকানন্দাদির সঙ্গে দেখা হয়েছে, আমি ইন্টারভিউ করেছি এবং আমি ওনাকে বারবার এটা বলিও যে অলকানন্দাদির এই কথাটা, এই কি বলবো, এই কোটটা আমাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করেছে, পরবর্তী জীবনে আমার ভীষণ কাজে এসেছে। Do like, follow and share our YouTube channel, and also we are on LinkedIn, Facebook and Instagram. Do follow us on the other handles too.